નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે વિકાસ મકવાણા। તો દેશમાં એક જ મુદ્દો ચર્ચાઈ રહ્યો છે અને એ છે કે નીટ 2026ની પરીક્ષા રદ કરવી પડી છે કારણ કે પેપર લીક થયું છે। જી હા, દેશભરમાં લેવાયેલી 3 મહિના રોજ આ પરીક્ષા નીટ 2026 રદ કરવી પડી કારણ કે અગાઉથી જ પેપર લીક થઈ ગયું હતું। દેશવ્યાપી પરીક્ષા થઈ, 22 લાખ કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા માટે પહોંચ્યા હતા। મેડિકલ સીટ છે 1.7 लाख જેટલી, जो कि उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, परंतु ये जरूर कहूँगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस की और जीरो एरर की जो प्रतिबद्धता थी वो वायलेट होती है। हमारा जो प्रोसेस है वो वायलेट होता है और हम उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पेपर लीक कभी भी नहीं माना जाता। व्हाट्सएप पे जो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो विसल ब्लोअर कहाँ का था, कौन से राज्य का था, क्या? देखिए, विसल ब्लोअर के कानून जो है, विसल ब्लोअर्स को प्राथमिकता देने का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाता है। हम इंक्वायरी कहाँ से आया था, किस किस को गया, किन राज्यों में गया, कितने लोगों को गया, कौन कौन इन्वॉल्व था, इस चीज की जांच करने की क्षमता और जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई की है। सीबीआई ही पूरी फोरेंसिक्स कर सकती है। सर, आपने कहा कि सवाल कुछ सिमिलर थे, आप बता सकते हैं कौन से पेपर के कितने सवाल? कुछ सवाल थे, कुछ सवाल थे। अभी 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 हाँ सर 720 में से कितने क्वेश्चन पेपर्स जो क्वेश्चन थे वो कितने सिमिलर थे? देखिए, ये पूरी जांच कि कितने क्वेश्चन सिमिलर थे, 2 पीडीएफ थे, 3 पीडीएफ थे, 4 पीडीएफ थे, यह सब सीबीआई जांच के बारे में आएगा। मेरे लिए इतना पर्याप्त था कि 1 या 2 प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है। इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। कितने राज्यों सर, कितने राज्यों तक ये पेपर पहुंचे? कहाँ पर हुई, कोई एक लाइन कहे कहाँ पर चूक हो गई जिसके लिए कहा जाए, उसकी भी रिपोर्ट देखिए। जब तक सीबीआई को जब हमने जांच दी है तो मैं सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं करना चाहूंगा अपना निर्णय करके। हमने बस ये किया कि जो शिकायत आई थी उसमें अगर 1 इंच की भी, 1 आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा, परंतु हम जानते समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी। उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे। तो हम जांच की इंतजार करें, वो क्या हुआ है, कितने प्रश्न हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने राज्य इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, यह सब उसकी सीबीआई की रिपोर्ट में आएगा। एक बार अभी मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके वही तय करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मुझे बताया इन लोगों ने कि आप सब यहां इंतजार कर रहे हो तो मुझे लगा आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनफैक्ट परीक्षा के पहले जो हमने तमाम कई स्कैमर्स के ऊपर कार्रवाई की, उसकी इनपुट हमें मीडिया से भी मिली। तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको रोकने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने बताया, मैंने बोला मैं चल के आपसे एक साथ बात करूंगा। पहले मैंने बोला कि सबको ऊपर ही बुला लो, बट फिर ये कहा कि नहीं, वहाँ सेटअप इतना नहीं हो पाएगा, यहीं चलते हैं। तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम हर ऐसे व्यक्ति को जो ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं भी रिपोर्ट आती है कि कोई प्रश्न पत्र बेच रहा है या कोई झांसा दे रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए एग्जाम के पहले जिसमें लोग ओटीपी मांगते थे, वो स्कैम कर रहा है, पेपर देने की बात करके ओटीपी मांग के उसका बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो हम उस सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किए हैं। और તો નીટના ડીજી છે અભિષેક સિંહ એમના તરફથી આ વિગતો આપવામાં આવી કે સીબીઆઈ કહેશે કે ભાઈ કેટલા પ્રશ્ન લીક થયા છે, કેટલા મેચ થયા છે, જો કે નીટ 2026ની પરીક્ષા ફરીથી લેવામાં આવશે અને
એજન્સીઓના ઇનપુટના આધારે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. પરીક્ષા પ્રક્રિયા સાથે છેડછાડ થઈ હોવાનો સ્વીકાર પણ થયો છે. 8 મેના રોજ કેન્દ્ર સરકારને આ બાબતે જાણકારી આપવામાં આવી. એનટીએ કહી રહ્યું છે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એનટીએ સીબીઆઈની તપાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપશે. તમામ રેકોર્ડ અને જરૂરી સામગ્રી પણ આપવામાં આવશે. પરીક્ષાની પારદર્શિતા જાળવી રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. નવી પરીક્ષા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું નહીં પડે. કોઈ વધારાની ફી પણ ચૂકવવાની રહેશે નહીં. બિલકુલ. તો અહીંયા જે રીતે એનટીએ દ્વારા આ તમામ નિવેદન આપવામાં આવ્યા છે, ત્યારે વધુ એક જે રીતે અહીંયા બ્રેકિંગ પર નજર કરીએ તો નીટ પેપર લીક કૌભાંડમાં તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. સીબીઆઈને આ તપાસ સોંપવામાં આવી છે. ત્યારે સીબીઆઈ પેપર લીક કૌભાંડની તપાસ કરશે. અત્યાર સુધી 45 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે, જેમાં અવધેશ કુમાર પેપર લીકનો માસ્ટર માઇન્ડ, રાજેશ નામના આરોપીની દહેરાદૂનથી ધરપકડ થઈ છે. બાબુલાલ કટારા નામના આરોપીની પણ ધરપકડ થઈ છે. નાસિકમાંથી એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરાઈ છે. નાસિકના પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં પેપર છપાયું હતું, ત્યાંથી પણ ધરપકડ થઈ છે. સિકરમાં કોચિંગ ક્લાસીસના સંચાલકની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે. ત્યારે નીટ પરીક્ષા રદ થવા મુદ્દે આરોગ્ય મંત્રીનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. આરોગ્ય મંત્રી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે કેન્દ્ર દ્વારા નીટની પરીક્ષા લેવાઈ છે, ગડબડીની બાબત માલુમ પડી એટલે પરીક્ષા રદ કરાઈ છે. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે આ કપરી સ્થિતિ છે. જો પરીક્ષા રદ ન કરાઈ હોત તો ખોટા લોકો ફાવી જાત. પરીક્ષાનું પેપર લીક કરવું એ ગંભીર ઘટના છે. માનસિક રીતે વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી પડે તે હું સમજુ છું તેવું નિવેદન આરોગ્ય મંત્રીએ આપ્યું. શું કહ્યું હતું તે પણ સાંભળીશું. કેન્દ્ર દ્વારા લેવાતી આ પરીક્ષા વિદ્યાર્થીઓના વિશ્વાસ સાથે આ એજન્સીઓ પરીક્ષા લેશે ત્યારે એમને માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે કે આમાં ગડબડી થઈ અને તપાસ કરતા જ્યારે માલુમ પડ્યું ત્યારે અત્યારે ખૂબ જ આ કપરી પરિસ્થિતિ છે. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીના એક માનસિકતા રીતે પણ આપણે વાંચીએ છીએ કે દુઃખ છે, પરંતુ આ દુઃખને જો એમ જ આ પરીક્ષા રાખી હોત તો બદમાશો અને આવી પ્રવૃત્તિ કરનારા લોકો જે પોતાની જવાબદારી જેની છે અને એમાંથી જ કંઈક વાત લીક કરી અથવા તો પરીક્ષાની અંદર જે પ્રશ્નો છે મહત્વના એને લીક કરવા, આ એક ગંભીર જઘન્ય કૃત્ય છે. અને આ એક કૃત્યને તો સીબીઆઈ તપાસ કરીને ચોક્કસ પ્રકારે એક્શન લેવાશે, પરંતુ હાલના પ્રસંગે એનટીએ જે આ પરીક્ષાને ફરી વખત લેવાની છે ત્યારે કોઈ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું નથી, કોઈ ફીસ ભરવાની નથી, તારીખ આપ્યા હતી. પરંતુ આ સમય માનસિકતા રીતે વિદ્યાર્થીઓને થોડોક પ્રોબ્લેમ થાય એ બદલ હું એમને એમની આ કેરિયર બનાવવા માટે હજી શક્તિ આપશે, અને જેથી કરીને અમુક લોકો જે આનો તકનો લાભ લઈને પાસ થવા માંગતા હતા કે ખોટી જગ્યા સાચી જગ્યા પર ખોટા માણસો બેસી જવાના હતા, એ ગંભીરતા લઈને આ પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે અને બીજી પરીક્ષા એ જે એના ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે આપશે. પરંતુ આ પ્રસંગે અમે તમામ વિદ્યાર્થીઓ જોડે છીએ, એમની સાથે છીએ. ત્યારે નીટ પરીક્ષા પેપર રદ થતા યુવરાજસિંહ જાડેજાનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પેપર લીક થતા પરીક્ષા રદ કરવાની ફરજ પડી છે. પરીક્ષા રદ કરવી એ ક્યારેય વિકલ્પ નથી. પેપર લીકના માફિયાઓ સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કોઈ પણ પક્ષનો વ્યક્તિ હોય તેની સામે દાખલારૂપ કાર્યવાહી થાય. ત્યારે કડક કાર્યવાહીના અભાવે માફિયાઓ બેફામ બન્યા છે. ભૂતકાળમાં પણ અનેક વખત પેપર લીકની ઘટનાઓ બની છે તેવું નિવેદન પણ આપ્યું હતું. શું કહ્યું તે સાંભળીશું. નીટની જે પરીક્ષા હતી એ પરીક્ષાનું પેપર લીક થવાને કારણે પરીક્ષા રદ કરવાની નોબત આવી છે. નિર્ણય જે પરીક્ષા રદ ન કરવામાં આવ્યો છે એ આવકાર્ય છે, પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે ક્યાં સુધી આપણે પરીક્ષા રદ જ કર્યા રાખશું અને ક્યાં સુધી જે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે જે ચેડા કરે છે એને છાવર્યા રાખશું. પરીક્ષા રદ એ ક્યારેય વિકલ્પ નથી. પરીક્ષા જેને કારણે પેપર લીક થયું છે, પેપરની અંદર કૌભાંડ ભ્રષ્ટાચાર થયો છે, પેપર લીકેજના જે માફિયાઓ છે એને સજા જ્યાં સુધી નહીં મળે ને ત્યાં સુધી આનું સમાધાન નથી. આનું જો નિરાકરણ લાવવું હોય તો પેપર લીકેજના જે પણ માફિયાઓ છે એ કોઈ પણ પાર્ટી સાથે હોય, કોઈ પણ સમાજ સાથે હોય, કોઈ પણ પક્ષ સાથે હોય કે કોઈ પણ ધર્મ સાથે સંકળાયેલા હોય એને ઉપર ખરેખર સકંજો કસાવવો જોઈએ.
તો સીધી જ અહીંયા જે એનટીએ છે તેના પર સવાલ થઈ રહ્યો છે કે કેમ એક સુરક્ષિત માહોલમાં ફૂલ પ્રૂફ રીતે આ પરીક્ષા ન લેવામાં આવી, ક્યાં આમાં છીંડા રહી ગયા અને હવે વિદ્યાર્થીઓનું શું, વાલીઓનું શું, એમના મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો ચાલી રહ્યા છે. આજ અંગે આપણે ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે નીટ કાઉન્સિલર પંકજભાઈ પટેલ જોડાઈ ગયા છે. પંકજજી, આપનું ગુજરાત ફર્સ્ટમાં સ્વાગત છે. અને નીટના શિક્ષક એવા મિલનભાઈ પટેલ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. મિલનજી, આપનું પણ ગુજરાત ફર્સ્ટમાં સ્વાગત છે. પહેલા તો મિલનભાઈ, આપની પાસેથી જ આ બાબતે પહેલી પ્રતિક્રિયા લેવા માંગીશ કે અચાનક આવો મેસેજ આવ્યો. આમ તો 4-5 દિવસથી ઘણી બધી ચર્ચા થતી હતી રાજસ્થાન એસઓજીની એ કાર્યવાહીને પગલે, પણ આજે સમાચાર આવ્યા કે ભાઈ નીટની પરીક્ષા રદ. શું રહ્યું વિદ્યાર્થીઓનું અને શિક્ષકોનું રિએક્શન? જ્યારે આ સમાચાર મળ્યા ત્યારે સૌથી પહેલાં તો સ્ટુડન્ટ્સના ફોન ચાલુ થઈ ગયા, કારણ કે બધા સ્ટુડન્ટ જે હતા એ લોકો ઓલરેડી એમના વેકેશન પ્લાન પ્રમાણે બહાર નીકળી ગયા હતા અને ત્યાંથી એ લોકોના ફોન ચાલુ થઈ ગયા, કારણ કે જે અમુક લગભગ મારા 6 થી 7 સ્ટુડન્ટો અત્યારે હાલ એબ્રોડમાં છે અને અત્યારે દે આર વરીડ કે ક્યારે એક્ઝામ્સ થશે, ડેટ આવશે અને અમારી રિટર્ન ટિકિટ અમને એ પ્રમાણે અમે કરાયેલી છે તો એ પ્રમાણે અમે પાછા આવી શકીશું કે કેમ. તો ઘણી બધી ચિંતાઓ છે બાળકોને કે ભાઈ રી એક્ઝામ્સ થઈને અચાનકથી આ ડિસિઝન લેવામાં આવ્યું એટલે બાળકોને તૈયારીનો સમય મળશે કે કેમ, કારણ કે આ એક્ઝામ જે છે એક નાના લેવલની એક્ઝામ નથી. આમાં 11th 12th બંનેનો સિલેબસ ઇન્વોલ્વ છે અને 3 સબ્જેક્ટ ઇન્વોલ્વ છે અને 720 માર્ક્સની એક હ્યુજ એક્ઝામ છે. તો એના માટે તૈયારી અને રિવિઝન માટે બી એક પર્ટિક્યુલર સમય બાળક પાસે હોવો જોઈએ અને જો એને નહીં મળે તો કદાચ જે સેકન્ડ એક્ઝામ થાય છે એ કેટલી સાર્થક સાબિત થશે બાળકો માટે એ જોવું રહ્યું. બરાબર. પંકજભાઈ, આપનું શું એનાલિસિસ છે આમાં? એક કાઉન્સિલર તરીકે આપ આ બાબતે શું કહેવા માંગશો કે અચાનક આવા મેસેજ આવે છે, વિદ્યાર્થીઓ થોડા રિલેક્સ મૂડમાં હશે, પરિવારના લોકો પણ, અને અચાનક મેસેજ આવે કે ભાઈ હવે પરીક્ષા રદ ફરી એકવાર આપવી પડશે? સૌથી મોટી વસ્તુ તો સ્ટુડન્ટ અને પેરેન્ટ્સ માટે છે. અત્યંત દુઃખદ કહી શકાય કે આખી એક્ઝામ જે છે એક્ઝામ રદ થઈ અને ફરી પાછી એની એ છોકરાઓને તૈયારી કરવાની છે. પેરેન્ટ્સ બી 2-2 વર્ષથી એમની સાથે એટલા જ જોડાયેલા હોય છે એટલે એટલું જ સ્ટ્રેસ જે છે, સ્ટ્રેસ જેવા ન્યૂઝ આવ્યા એટલે વધારેમાં વધારે સ્ટ્રેસ જે છે, સ્ટ્રેસ જે છોકરાઓ છે અને સાથે સાથે પેરેન્ટ છે એમને બી થયો. એટલે એકચ્યુઅલી જે કંઈ બી સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમમાંથી આગળ બી અગાઉ બી નીટના પેપર લીક થયેલા છે, પ્રૂફ થયું નથી. પણ એક પોઝિટિવ પોઈન્ટ આ વખતે એવું કહી શકાય કે પેપર લીક થયાના સમાચાર પછી જે કંઈ બી ઇન્વેસ્ટિગેશન અત્યારે ચાલુ છે કાં તો થયા છે એના હિસાબે એનટીએનું એક પોઝિટિવ પગલું એ કહી શકાય કે એમને નીટની એક્ઝામ રદ કરી છે. આમાંથી ફાયદો એક થાય સ્ટુડન્ટને કે જે ખરેખર પેપર લીકના હિસાબે વધારે માર્ક્સ લઈને એમબીબીએસમાં એડમિશન લેવાવાળા છોકરાઓ હતા એ જતાં અટકશે. બિલકુલ. સાથે સાથે બીજા જે છોકરાઓ છે કે જે ખરેખર હોશિયાર છે અને ખરેખર જે લોકોએ મહેનત કરીને 700 ઉપર માર્ક્સ લાવ્યા હોય આ એક્ઝામની અંદર, એ લોકોને વધારે ચિંતા થશે કે હવે પછી ક્યારે એક્ઝામ લેવાશે, પહેલી વસ્તુ તો એ. અને એક્ઝામમાં એમનું પરફોર્મન્સ કેવું રહેશે. જે પહેલાં તૈયારી સાથે એક્ઝામ એ લોકોએ આપી હતી એ બેસ્ટ પરફોર્મન્સ એમનું હતું. હવે એટલી ને એટલી તૈયારી સાથે આપી શકશે કે કેમ, આ મોટામાં મોટી ચિંતા છે. પણ મારા હિસાબે પેરેન્ટ્સ અને છોકરાઓને મારું એટલું જ કહેવું છે કે વગર ટેન્શને ફરીથી તૈયારી ચાલુ કરી દો. ફરવા ગયા હોય તો પાછા આવો અને ફરીથી તૈયારી ચાલુ કરો. એનટીએ અને ગવર્મેન્ટને મારી એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે છોકરાઓને એટલીસ્ટ રીનીટ તમે લો તો એટલીસ્ટ 1 થી 1.5 મહિનાનો સમય આપજો કે જેથી એ લોકો પ્રોપર ફરીથી રિવિઝન કરી શકે અને આગળ વધી શકે અને સારામાં સારા માર્ક્સ લાવી શકે. બિલકુલ. મિલનભાઈ, અહીંયા એ પણ જાણવું છે, તમે જેવી રીતે કહ્યું કે 720 માર્કનું આ બહુ જ હ્યુજ પરીક્ષા કહી શકાય અને આમાં બાળકો જે છે એ બધું જ ત્યાગી દેતા હોય છે. એ પોતાની જે પણ ગમતી એક્ટિવિટીઝ હોય છે નથી કરતા અને દિવસ રાતની એ મહેનત કરતા હોય છે અને પછી જ્યારે આવું થતું હોય છે. અગાઉ પણ જ્યારે નીટની આવી રીતે લીક થવાની વાત હોય કે ગેરરીતિ થતી હોય એવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે ત્યારે પણ નાસીપાસ થતા હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ. તો મારે એ જાણવું છે, આપણે એ દર્શકો સુધી પણ પહોંચાડીએ કે આમાં કેટલી મહેનત થતી હોય છે, વિદ્યાર્થીઓની એ કેટલી દિવસ રાતની મહેનતો થતી હોય છે એ સમજવું છે. 720 માર્કનો પેપર હોય છે તો હવે જ્યારે ફરીવાર એક્ઝામ લેવાની આવશે ત્યારે શું એ પાછળની કરેલી મહેનત કામ લાગે કે પછી ફરીવાર ઝીરોથી શરૂ કરવું પડે? સર, હું તમને એક કહેવા માંગીશ કે આપણે જ્યારે બાળકોને ભણાવતા હોઈએ ને ત્યારે આપણે બાળકોને એક વસ્તુ કહેતા હોય, બેટા એકવાર મિસ્ટેક થાય ને તો ઓકે, પણ એ ભૂલ બીજી વાર તો ના જ થવી જોઈએ, એમાંથી શીખવું જોઈએ.
અને એ વસ્તુ એનટીએને બી કહેવા માંગીશ કે આ સેકન્ડ ટાઈમ છે, યસ. એટલે એ વસ્તુને આપણે છુપાઈ ના શકીએ, એને આપણે સાવરી ના શકીએ. અને એ વખતે તો એનટીએ નતું માન્યું, સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ પછી ફરી પરીક્ષા લેવામાં. અહીંયા તો આ વખતે ઠીક છે એક વિસલ બ્લોઅર હતા, પણ આમાં મારે એ સમજવું છે મિલનભાઈ કે તમે જેમ કહ્યું 2015માં સેમ આવું થયું હતું, ત્યારે તો ઓલ ઇન્ડિયા પ્રી મેડિકલ ટેસ્ટ એને કહેવામાં આવતી હતી, અને પછી પેપર એ લીક થયું, પછી જાણકારી મળી. આટલા 10 વર્ષોમાં પણ ઘણા એલિગેશન થયા છે, પણ ક્યારે ફક્ત એકાદ બે કેસ થયા છે, પણ આવી પરીક્ષા ક્યારે રદ થઈ નથી. સૌથી મહત્વનો સવાલ એ છે કે આ તો આ વખતે ઝડપાઈ ગયું એટલા માટે, બાકી આજે જે વિગત એવી મળી છે સૂત્રો તરફથી કે લગભગ 600 માર્ક્સ મેચ થઈ ગયા હતા એના ક્વેશ્ચન. એનો મતલબ કે 720 માંથી 600 માર્ક્સ જો વિદ્યાર્થી હમણાં ચોરી કરીને લઈ આવે છે તો આવું અગાઉ નહીં થયું એની ગેરંટી શું? અગાઉ જે નીટની પરીક્ષા લેવામાં આવી, અગાઉ આવી પેપર લીકને બાયપાસ કરીને આ લોકો ઘૂસી ગયા છે સિસ્ટમમાં, એનું શું? એટલે હું અત્યારે તમને એ સમજાઈ રહ્યો છું કે અત્યારે હાલ છે ને ટ્રસ્ટનો ઇસ્યુ છે. rather than what score student will obtain and what kind of re-exam will be taken, that is the secondary thing. પણ જ્યારે ભૂલ વારંવાર થાય ને એ બી એક ઉચ્ચ લેવલની સેન્ટ્રલ લેવલથી આ ભૂલો રિપીટેડલી થઈ રહી છે, એનો મતલબ કે બાળકોને હવે આ એક્ઝામમાં ટ્રસ્ટ જ ના રહે. બાળક જ્યારે બી કોઈ એક્ઝામ આપે ત્યારે એને એમ જ થાય કે શું ગેરંટી બીજી વાર નહીં થાય. બરોબર છે, કારણ કે રિપીટેડલી થાય છે ને. ચલો આ નીટમાં થયું રિપીટેડલી, બાકી નોર્મલ એસએસસી જે ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ છે, ટેટની ટાટની, આમાં તો રેગ્યુલરલી થાય. આપણે ગુજરાતમાં પણ જોયું ઘણી બધી. એટલે એજ્યુકેશન લેવલે જે બી કામ થઈ રહ્યું છે, બરોબર, એ સચોટ પૂર્વક થઈ રહ્યું નથી, એ માનવું રહ્યું, બરોબર. અને જે બી ગવર્મેન્ટ હોય દરેક ક્ષેત્રમાં બહુ સારું કામ કરી રહી છે, પણ એજ્યુકેશન ક્ષેત્રે કોઈ જ પ્રકારનું ધ્યાન એમનું હોય નહીં એવું જણાઈ રહ્યું છે આપણને. અને એ વસ્તુ ફ્યુચરમાં બાળકોના આમાં શું થાય કે આ જનરેશન છે શું મેસેજ લઈને જશે, શું સ્ટોરી કહેશે એમના બાળકોને, ભાઈ મારા વખતે તો નીટનું પેપર લીક થઈ ગયું હતું. તો એ એક્ઝામની ઇમ્પોર્ટન્સ શું દુનિયા લેવલે આપણે એવું કહી રહ્યા છે, વિશ્વ લેવલે તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરશો તો ટોપ એક્ઝામ્સમાં નીટની એક્ઝામનું નામ છે, રાઈટ. હવે એ એક્ઝામ જે નીટની એક્ઝામનું નામ છે, હવે એ એક્ઝામ જો ઇન્ડિયામાં આ રીતે કન્ડક્ટ થતી હોય, ગવર્મેન્ટ આ રીતે કન્ડક્ટ કરાવતી હોય, વાંક કોઈનો બી હોય, એમાં મારે ક્વેશ્ચન એડ કરો છે. હમણાં તમે કદાચ હવે પહેલા એનટીએના જે ડીજી છે અભિષેક સિંહ, એમને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી, એમણે કોઈ ડેટા નથી આપ્યો, જ્યારે વિગત મળી રહી છે કે ભાઈ 600 લગભગ કેમિસ્ટ્રી બાયોલોજીના સાચો ડેટા છે, એ સાચો ડેટા છે, પણ એમણે કહ્યું એમણે ડેટા નથી, એમણે કહ્યું કે સીબીઆઈ ડેટા આપશે, પણ એમણે કહ્યું કે એક પણ પ્રશ્ન જો મેચ થાય તો અમે એના માટે આવા એક્શન લેતા હોય છે. શું થાય છે કે એકાદ બે ક્વેશ્ચન મેચ થઈ જાય તો પછી આવા પગલાં લેવાઈ શકે, કે પછી આ ફક્ત બચવા માટેનું એક નિવેદન આપવામાં આવી રહ્યા છે? મિલનભાઈ, આપને સવાલ. એટલે જો ડેટા મેચ થાય, કારણ કે એવું જરૂરી નથી કે એકાદ ક્વેશ્ચન તો મેચ થઈ બી શકે, એ વસ્તુ એવું નથી કે એના કારણે તમે એક્ઝામ કેન્સલ કરી દો, આ એક પ્રોપર નિવેદન ના કહેવાય. બટ ધ થિંગ ઇઝ દેટ કે આટલા 600 માર્ક્સનું મેચિંગ થાય એ કોઇન્સિડન્સ છે, એ વસ્તુ પોસિબલ ટેકનિકલી નથી. એટલે એના માટેનું બેસ્ટ સોલ્યુશન છે એનટીએ જેઈની એક્ઝામ બી કન્ડક્ટ કરાવે છે, એમાં બી લગભગ 15 થી 16 લાખ છોકરાઓ એક્ઝામ આપે છે અને ઓનલાઈન કન્ડક્ટ થાય છે, અને ઓનલાઈન બહુ સારી રીતે કન્ડક્ટ થાય છે ને એમાં લીક થવાના ચાન્સીસ એટલા માટે ઓછા છે કારણ કે શિફ્ટ વાઇઝ પેપર ચેન્જ થઈ જાય. આજે બાળક કયા સીટ પર બેસશે ને એને કયું પેપર ત્યાં મળશે એની કોઈ શ્યોરિટી હોતી નથી. એટલે એના કારણે એ એક્ઝામની ઓથેન્ટિસિટી જે હોય એ મેન્ટેન થાય છે. આની અંદર એક જ વાર પેપર લેવાય, 25 લાખ છોકરાઓ એક જ સમયે એક જ સબ્જેક્ટનું એક જ ટાઈપનું પેપર આપે, બરાબર છે, એની અંદર સાહેબ ચાન્સ 100% છે. ઇવન સીબીએસસી તમે જુઓ, સીબીએસસી જે પોતાની એક્ઝામ્સ લે છે એમાં 3 સેટ આપે છે, એમાં રીજન વાઇઝ પેપર અલગ અલગ હોય છે. અજમેર રીજનનું પેપર અલગ હોય, દિલ્હી રીજનનું અલગ હોય, રીજન વાઇઝ. એટલે કદાચ કોઈ પેપર પકડાય ને તો ખાલી એ રીજન પૂરતું જ મર્યાદિત રહે, પ્રોબ્લેમ એ આખા નેશનને ઇફેક્ટ. એટલે આમાં આપણે પોતાની ભૂલ જોતા નથી. એનટીએ કદાચ આટલી બધી ક્ષતિ, જો આટલા વિદ્વાન માણસો જે લોકો આની સાથે સંકળાયેલા છે એ કહે છે કે આ લૂપહોલ છે, પણ જો એને સ્વીકારે તો કદાચ આવા બનાવ ન બનતા હોત. અને આપણે ગુજરાતમાં પણ જોયું કે આવા જે પેપર લીક થયાની પાછળના પરિબળ હોય છે. પણ ઠીક છે પંકજભાઈ, હવે જે પણ થયું આપણે વિદ્યાર્થીઓ આમાં આગળ વધવાનું છે, કે જે વિદ્યાર્થીઓ ફરી પરીક્ષા આપવાના છે એમાં વાલીઓ પણ મહેનત કરવાની છે, એમને તમે શું મેસેજ આપવા માંગશો? કારણ કે જે થઈ ગયું ફરી તો પરીક્ષા આપવાની છે તમારે મેડિકલ સીટ મેળવવા માટે, એમને શું મેસેજ આપશો આપ? મારો વિદ્યાર્થીઓ અને પેરેન્ટ્સને એક જ મેસેજ છે કે કોઈ હાલ એટલું બધું ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. ફરીથી તમારા જે ક્લાસીસ હોય એ ક્લાસીસ જોઈન કરી લેજો. ક્લાસીસવાળાને બી મારી રિક્વેસ્ટ છે કે એ લોકો હવે પછીનું પેકેજ જે છે થોડું ઘણું છોકરાઓને એક્સટેન્ડ કરી આપે, કે જેના કારણે એ લોકો પ્રોપર રિવિઝન કરી શકે. ટીચર્સનો બી એટલો સપોર્ટ જે છે સપોર્ટ જરૂરી છે.
એટલે છોકરાઓએ બિલકુલ આરામથી ટેન્શન લીધા સિવાય નેક્સ્ટ ડેટ કઈ આવે છે એની રાહ જોયા સિવાય આજથી મહેનત ચાલુ કરી દેવી જોઈએ. અને જી કન્ટિન્યુ કરો આપ. હા, એનટીએને કે ગવર્મેન્ટને મારે કહેવાનો બાબત એ છે કે હવે પછી તમે જે કંઈ બી એક્ઝામ લો, આજે આ વખતે લો, રીનીટ લો કે એના પછીની એક્ઝામ લો, તો એના માટે એક ફૂલ પ્રૂફ સિસ્ટમ પ્લીઝ કન્ડક્ટ કરો કે જેના કારણે આટલા બધા છોકરાઓ અને પેરેન્ટ્સ જે છે પેરેન્ટ્સ હેરાન ન થાય. કારણ કે પેરેન્ટ્સની સાથે સાથે છોકરાઓનો સ્ટ્રેસ એટલો બધો છે કે અનબિલિવેબલ છે. કોઈ બી સ્ટુડન્ટને તમે લઈને પૂછો તો એ આપણે સાંભળી ન શકીએ એટલા સ્ટ્રેસ જે છે સ્ટ્રેસ સાથે એ લોકો આપણી જોડે વાત કરી એનું રહ્યા એક જ સમાધાન છે કે તમે રિજિયન વાઇઝ એક્ઝામ ડિવાઈડ કરી દો, તો જેથી કરીને કદાચ આવું કોઈ સંભાવના થાય ને તો બી એ રિજિયન પૂરતી મર્યાદિત રહે. આખા ઇન્ડિયાને એક સાથે એક્ઝામ ના આપવી ઇમ્પેક્ટ ના પડે એના પર. ઇમ્પેક્ટ ના પડે કે જે સિસ્ટમ અને એની પાસે કદાચ એની પાસે થોડું વર્કઆઉટ થાય તો ઓર સિસ્ટમેટિક થઈ શકે છે. એટલે ઇન શોર્ટ આપણે આ વસ્તુને નેરો કરી શકીએ છીએ. ઇમ્પોસિબલ છે બટ ઓબ્વિયસ એને અટકાવી જ જોઈએ. યસ જી. હા, બીજી એક વસ્તુ મારે કહેવા જેવી છે કે આ જે પેન પેપર ટેસ્ટ છે એની અંદર પેપરનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે ને એ દિલ્હીથી કાં તો જેવી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છે, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસથી હરેક અલગ સેન્ટર જે છે સેન્ટરે પહોંચે છે. એટલે ટ્રાન્સપોર્ટેશનના હિસાબે કાં તો પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં ક્યાંક ને ક્યાંક લૂફહોલ છે એ બંધ કરવા જરૂરી છે. જો એ બંધ કરવા માટે એક ઓપ્શન એક જ છે કે એક્ઝામ જે છે એક્ઝામ ઓનલાઈન કન્ડક્ટ કરવામાં આવે. જો ઓનલાઈન કન્ડક્ટ થાય તો આ ઘણી બધા પ્રોબ્લેમ જે છે પ્રોબ્લેમ લૂફહોલ આપણે નીકાળી શકીએ છીએ. ઓકે મિલનભાઈ, સવાલ આપને એટલા માટે કારણ કે હવે પરીક્ષા ક્યારે લેવામાં આવશે કોઈને ખબર નથી. કેટલો સમય જોઈએ છે વિદ્યાર્થીઓને કે એમાં એક તો એક અત્યારે રિલેક્સ મૂડમાં હશે, અચાનક આવો ભાર એમના પર આવી ગયો, એમાંથી બહાર નીકળવાનું, ફરી રિવિઝન કરવાનું, ફરી તૈયારી કરવાની, ફરી પરીક્ષા આપવાની, કેટલો સમય આમાં લાગી શકે છે? અપેક્ષા શું છે આમાં? આમાં શું બાળક એને તૈયારી તો ઓલરેડી એને કરેલી જ છે, રાઈટ? પણ એ બાળકને માઇન્ડસેટ રીક્રિએટ કરવાનો છે, કન્ટેન્ટ રીક્રિએટ નથી કરવાનો. એ માઇન્ડસેટ જે એક્ઝામનો માઇન્ડસેટ હોય ને કે મારે એનર્જી ભેગી કરીને મારે આપી દીધી એક્ઝામ ને પછી આપણે જે રિલેક્સ થઈ જઈએ, હવે એ રિલેક્સેશન મોડમાંથી પાછું એક્ટિવ મોડમાં આવું ને સાહેબ ટાઈમ એમાં લાગશે. સૌથી વધારે ટાઈમ એમાં લાગશે, રિવિઝનમાં ટાઈમ નહીં લાગે. બાળકનો કન્ટેન્ટ સ્ટ્રોંગ હશે, બાળકે મહેનત કરેલી જ છે પહેલાં, એટલે એ જ વસ્તુ એને ફરીથી રીડ કરવામાં ટાઈમ નહીં લાગે. પણ એ માઇન્ડસેટ ક્રિએટ કરવામાં બહુ સમય લાગશે કે અને એ દરેક વ્યક્તિ નહીં કરી શકે. જેને પોતાના જ્યારથી વેઇટ કરતો હોય, તૈયારી કરી હોય, પ્રિપરેશન કરી હોય, અમુક ચેપ્ટર રિકેપ કરી લીધા હોય, અમુક ડિફિકલ્ટ વસ્તુ આવે 11-12ની અંદર ફિઝિક્સ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, તો એ બધી પોર્શનને યાદ કરવા માટે એને કંઈ ટ્રેક રાખી હશે. હવે ફરીથી એને કરવું પડશે. હવે કેવા માઇન્ડસેટથી ને કેટલા હેપી માઇન્ડથી કરે છે એના માટે લગભગ 1 મહિનો તો ઓછામાં ઓછો 1 મહિનો ઇનફ છે. બરાબર, એટલું જ સમય જોઈએ. અને લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે 2015માં પણ આવું થયું હતું, 1 મહિનો ત્યારે આપવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે પણ 3 મહિના રોજ પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. પછી મામલો ગૂંચવાયો, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું ઠીક છે જૂનમાં પરીક્ષા આપો. હવે આમાં ક્યારે તારીખ આવે છે જોવાનું રહેશે. આપનો પંકજભાઈ, આપને અંતિમ સવાલ કે હવે ઓવરઓલ આખી સિસ્ટમને લઈ શું ફેરફાર થવા જોઈએ અને ફાઇનલી જે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા છે એને ફરી એકવાર એક પોઝિટિવ મેસેજ આપી દો. મારા હિસાબે ઓનલાઈન એક્ઝામ કન્ડક્ટ થાય તો એની અંદર આ બધા પ્રોબ્લેમ જે છે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થવાના ઘણા બધા ચાન્સીસ છે. એની અંદર બી લૂફહોલ રહી શકે છે, પણ તો બી સ્ટ્રોંગલી કન્ડક્ટ કરવામાં આવે તો આ બધી જ વસ્તુ નીકળી શકે છે. અને સ્ટુડન્ટ જે છે સ્ટુડન્ટને મારે કહેવું એટલું જ છે, બિલકુલ પેનિક થયા સિવાય શાંતિથી મહેનત કરજો. અને એનટીએ અને ગવર્મેન્ટને મારી એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે એટલીસ્ટ છોકરાઓને 2 મહિના આપજો કે જેથી પ્રોપર જે હોશિયાર છોકરાઓ છે એ પ્રોપર 3 સબ્જેક્ટનું રિવિઝન કરી શકે અને જે એમનું લેવલ હતું, જે ઓલરેડી એક્ઝામ આપી ચૂક્યા છે એટલું કાં તો એના કરતાં વધારે લેવલે એ પહોંચી શકે. બિલકુલ આભાર. અમારી સાથે જોડાયા, વાતચીત કરી મિલનજી, પંકજભાઈ. સમયના અભાવે આપણે ચર્ચા પર પૂર્ણવિરામ મૂકીએ છીએ. તો આ જે હવે એનટીએ પણ દારોમદાર છે કે કેટલા સમયમાં ફરી પરીક્ષા લે છે, કારણ કે જે થયું એની તપાસ તો સીબીઆઈ કરશે, પણ હવે પરીક્ષા ફરી લેવાની છે એનટીએ તરફથી. ક્યારે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે, કયા સમય લેવામાં આવે છે, વિદ્યાર્થીઓને કેટલો સમય આપવામાં આવે છે એના પર નજર છે. પણ અમારી રજૂઆત એટલી જ છે કે વિદ્યાર્થીઓના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી હવે નવી પરીક્ષા લેવામાં આવે અને જેટલા પણ લૂપહોલ છે ફરી એકવાર એને દૂર કરવામાં આવે. સૌથી મહત્વની બાબત એ કે આ જે પેપર લીક કરનારા લોકો છે, મોટા મગરમચ્છ, એને બધાની વચ્ચે લાવો અને ફરી એકવાર ક્યારે પણ આવી હિમાકત ના કરે, એવી ભૂલ ના કરે અને લોકોના ભવિષ્ય સાથે ચીડા ના કરે, એવી કાર્યવાહી એમની સામે થાય એ જ જરૂરી છે. મારી વિશેષ રજૂઆત અંતર્ગત બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.